पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान सतसंगी जनो, गुरु साहब महाराज बाणी च कहंदे ने मनुख दी जिंदगी दे विच जो कुछ भी वापरदा है हरेक चीज़ उसे दे ही बीजे हुए कर्मां दा नतीजा हुंदी है। जो कुछ भी वापरिया है मनुख दी सुरत बड़ी उच्ची चली गई है, हरेक चीज़ नूं समझ लैंदा है, विचार लैंदा है, सोच लैंदा है। ये भी उस दे किसे कीते हुए कर्म का नतीजा है। उस नूं ऐसी सोझी मिल गई, हजे तई सोझी नहीं, जिंदगी विच दुख ही दुख लग रहे ने, दुख ही दुख लग रहे ने। ये भी सतगुरु जी कहंदे इस दे कर्मां का नतीजा है। पर एक गल बड़ी विचित्र है, जो कर्मां की गल करते हैं, वैसे गुरबाणी ते नहीं, गुरबाणी च गल ते कर्मां दी आउंदी है पूर्वलियां दी। कोई पूर्वले कर्म मनुख ने ऐसे बीजे होण, उन्हां कर्मां दा ही नतीजा हुंदा है मनुख सत संगत विच पहुंचदा है। उन्हां कर्मां करके मनुख नूं सत संगत प्राप्त हुंदी है। उन्हां कर्मां करके मनुख दी जिंदगी दे विच बदलाव आउंदा है। कर्म कदों बीजे, किहड़े बीजे, किवें किवें बीजे, इन्नी डूंघाई दे विच मनुख चले जांदे ने, विरले जांदे ने। इस करके महाराज आसा दी वार च इत्थों ते भी कह दिंदे ने, जदों बीजिया होया अपना ही वढ़ना है, फिर बीज माड़ा बोण का फायदा ही की है। पर इत्थे एक सवाल होर खड़ा हो जाता है, माड़ा की है ते चंगा की है, ये कौन दसेगा? जिंदगी च माड़ा की है, चंगा की है, केड़ा कर्म चंगा है, केड़ा कर्म माड़ा है, ये कौन दसेगा? जो कर्मां की गल करिए, बड़े ऐसे ग्रंथ ने साडे देश जिन्हां बड़े वड्डे वड्डे कर्मां का जिक्र किया है। गुरबाणी दे विच महाराज ने जिथे कर्मां का जिक्र किया ना, हिंदू मैथोलॉजी के मुताबिक 4 कर्म तो ऐसे ने, जे कोई मनुख करता है कहते वो कर्म तो बिल्कुल ही माड़े ने। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे विच भी उन्हां दा जिक्र आया है। केड़ा? ब्राह्मण कैली घात कंजका अणचारी का धान। एक तो ब्रह्म हत्या करनी, कोई मनुख परमात्मा का नाम लैन वाला होए, बंदगी करने वाला होए, उसनूं दुख पहुँचाउणा जां उसनूं जानों मार देना। शारीरिक दुख पहुँचाउणा या शरीर दे करके उसदी गर्दन ही वढ़ देनी। पहला तो ये। दूजा कहते ने कैली, गऊ का वध करना, शीलता का वध करना। तीजा है घात कंजका, लड़की नूं कुख दे विच मारना है, गुरबाणी दे वचन हैं। चौथा है अणचारी का धान, जो अपना नहीं, जिस काम दे विच अपना पुरुषार्थ नहीं जुड़िया, धन किसे दा है ते अपने घर लै आउणा। भाव जिन्ना क हक बनता है, हक तो भी उत्ते अपने घर विच लै आउणा। ये ब्राह्मण कैली घात कंजका अणचारी का धान, फिटक फिटका कोट वधिया, सदा सदा अभिमान, पाहे इते जाहे विसर नानका एक नाम। कहते जिमें 4 ये कर्म ने ना जेड़े दसे ने, ये मनुख कर लवे 4 कर्म। कहते जिन्ना इन्हां 4 कर्मां दा पाप लगना है, कट्ठे 4, कोई तो 1 करेगा, कोई 2 करेगा, कोई 3 करेगा, कोई 4 करेगा। गुरु नानक साहब इन्हां चारियां नूं कट्ठे करके अगे लै गए। वो कहते 4 दे 4 नहीं, गुरबाणी इन्हां 4 नूं कट्ठा करके अगे लै गई।
ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਰ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ ਉਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਖਿੱਧ ਕਰਮ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਨਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਘਰ ਬਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਾਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰੇਸ਼ਮ ਤੇ ਪੱਟ ਦਾ। ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਤੇ ਰੂਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪੌਣੀ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੀ ਜਾਏਗਾ ਉੱਨ, ਕਤਾਈ ਜਾਏਗਾ ਉੱਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਾਖਾਂ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਬੀਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਦਰਖਤ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਖੋਟ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜਨਮਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਟਿਊਨਿੰਗ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਧੁਨ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੁਨ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਧੁਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜਿਹਾ ਰੀਜਨ ਕਰ ਲਿਆ ਧੁਨ, ਪਰ ਉਹ ਧੁਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਪੈਰਾਨੈਂਸਿਸ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰੇਕ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੁੱਧ ਛਿੜਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 700 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਖਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, 700 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹਰੇਕ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਿਆ ਹਰੇਕ 700 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਫੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸਫੋਟ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ।
गुरु नानक साहब महाराज ने दुनिया के उत्ते जिन्नियां अलामतां ने, जिन्नियां बीमारियां ने, जिन्ने दुख ने, उन्हां सारियां ही दुखों का इक्को कारण लिखिया है तो इक्को इलाज लिखिया है। दुनिया दे विच जिहड़ा अखां दा डॉक्टर है ना, कन्नां दी गल नहीं दस सकदा। एक शरीर के रोगों का डॉक्टर जे किते वो अखां दा डॉक्टर है, कन्नां दी गल नहीं करेगा, जिहड़ा कोई स्पैशलिस्ट है। पर गुरु नानक साहब जिथे आर्थिक बीमारियां का इलाज दस गए, महाराज ने क्या गल की सर्व रोग की। कमाल साध संगत, कदे गुरु नानक साहब की पंक्ति नूं दुनिया के संदर्भ, वर्ल्ड के संदर्भ दीयां किताबां च रख के वेखोगे, फिर पता लगना है गुरु नानक साहब गल किड्डी वड्डी करते हैं। मैं कई बार कहना हाँ साध संगत, गुरु नानक साहब जी की गल छोटे मोटे दिमागां की खेड़ नहीं है, क्योंकि गुरु की गल वड्डी बड़ी हुंदी है। ये कोई माड़ा मोटा साइंटिस्ट गुरु नानक की गल नहीं समझ सकता, इन्हूं ब्रह्म ज्ञानी ही समझ सकता है। चार किताबां नूं पढ़ के मत्था मारन वाला मनुख गुरु नानक साहब की गल नहीं समझ सकेगा। मैं फिर बेनती कर दियां, क्योंकि उहदी ते किताब खोज ही बड़ी छोटी है। गुरु नानक साहब जी महाराज ने जिथे गल लिखी, सारे रोगों का कारण लिखिया, कला कारण लेके छड़ नहीं गए, फिर सारे रोगों का इलाज भी दस गए। रोग किन्ने प्रकार के ने, कोई शरीर के ही रोग नहीं, मानसिक रोग भी होंदे ने। मानसिक रोगों का इलाज, शारीरिक रोगों का इलाज, फिर शरीर ते मानसिक रोगों करके जिहड़े रोग पैदा होंदे ने, आर्थिक स्थिति का बिगड़ जाना। शरीर ते मानसिकता जदों खराब हो जाएगी, उहदे नाल फिर आर्थिकता जुड़ी हुई आर्थिकता बिगड़ जाती है। घर दे विच पैसा चला जाता है, घाटे ते घाटा पैंदा शुरू हो जाता है। बाणी कहती है हुण सारियां रोगों का इलाज सतगुरु जी दसते ने, सर्व रोग का औखद नाम, सारियां रोगों का। हुण इत्थे कोई गुरु नानक साहब नूं पुछे, महाराज मैं बीमार हाँ, महाराज साहब नूं कोई मनुख ये पूछे, सतगुरु जी महाराज मेरी आर्थिकता बड़ी खराब है, मेरी जिंदगी दे विच घर दे विच स्थिति बड़ी खराब है, ठीक नहीं हो रही। सतगुरु जी कहते ने उस परमात्मा नूं ध्या तां जो ग्रहां दा चक्कर ठीक हो जाए। जे डॉक्टर कहते ने ना ये चीज़ इवें नहीं हो सकती, बाणी दे विच महाराज ने कहा नहीं, जो कुछ भी जिंदगी विच वापर रहा है, किते ना किते तेरे अंदर दी लय कंबीनेशन खराब हो गया है, वो ठीक करना पड़ेगा। सतगुरु जी महाराज इस गल की गल करते हैं, कर्मां दी जित कीता पाइए अपना, सा घाल बुरी क्यों घालीए। जे कर्म अपना ही बीजिया मिलना है, फिर कर्म बीजण तो पहला क्यों नहीं सचेत होना चाहिए। इस करके मनुख सौण तो पहला, मनुख सुनन तो पहला, मनुख बोलण तो पहला, मनुख अपनी जिंदगी में कोई भी काम करे, कर्म करन तो पहला सोचना पएगा, तां जिंदगी ठीक हो सकती है। करन तो पहला। हुण दूजी गल इत्थे विच आएगी, जे कर्म हो ही गया फिर उहदा इलाज की है। जे हो ही गया चलो पता लग गया हो गया है, उहदा भी तो इलाज कोई होएगा। हुण आपां नाल नाल कथा नाल नाल श्रवण करांगे, नाल नाल इस गल का भी आपां जवाब विचों ही लेना है। भाई भगतू जी की कथा जिहड़ी है वो चलन लगी है। आपां लड़ीवार जिहड़ी कथा चल रही है गुरु अर्जन साहब जी के जीवन की, उन्होंने आपां नाल नाल श्रवण करिए। आरंभ करन तो पहला सतगुरु जी वालों बख्शे पावन गुरमंत्र नाल सांझ पाइए। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सिद्धू कुल में जाट एक, भुल्लरिए शुभ गोत। कहंदे सिद्धू कुल जट्टां दी कुद, उहदे विचों एक भुल्लरिए नाम की गोत का व्यक्ति सी। आदम जिसको नाम है, कर संतत न होत। उसका नाम है आदम, भाई आदम जिन्हों इतिहास में कहते हैं।
दूजी गल कवि संतोख सिंह जी कहते ने उस दे घर कोई संतान भी नहीं, पुत्र नहीं, धी नहीं, उस दे घर कोई संतान भी नहीं है। आदम नाम भयो तिस वंश में, कार करे कृष भाग बिलंदा। आदम उसका नाम है, वो अपनी वंश दे विच खेतीबाड़ी का काम करता है। नंदन होवन को चितवै बहो, काल बितावत चिंत अमंदा। अपने घर सोचता रहता है, बच्चा कोई नहीं हमेशा, क्योंकि साध संगत मैं पहला बेनती की है, बड़ी बारी असी ये भी गल करते हाँ, परमात्मा जो कर रहा है वो तो गल है ठीक, जो वो कर रहा है ठीक कर रहा है। मनुख दियाँ आपो अपनियां इच्छावां भी ने, कुछ गृहस्थी लोग ने, सारियां दियां इच्छावां ने। हुण गृहस्थी विच इच्छावां ते नाल नाल हैगियां नूं इच्छावां पूरियां भी होण तां भी मनुख सोचदा है, क्योंकि जदों ते जिउंदे आ इच्छावां नाल नाल हैगियां ने। वो तो बड़ी अगली गल है, जदों मनुख की अवस्था आई, जदों बंदगी कर करके ऐसी अवस्था बन गई जिथे जाके क्या कह दिता, क्या मांगो किश थिर ना रहाई। परमात्मा तेरे अगों मंगा की, क्योंकि रहन वाला तो कुछ है नहीं। ये वखरी गल है। इत्थे गल जिहड़ी सतगुरु जी महाराज चला रहे ने, भाई संतोख सिंह जी कहते ने घर ते उहदे बच्चा नहीं, पुत्र नहीं, सारा दिन ही सोचता रहता है, पुत्र नहीं। इसे चिंता दे विच जिंदगी लंघदी जा रही है। बीत गए बहु समत याबित, संतत नाहे भई सुख कंदा। बड़े साल बीत गए पर घर दे विच कोई भी औलाद नहीं हुई है। पीर बेसाल फकीरन जाल रहयो, सब सेवत भाग सुबरिंदा। बड़े पीरां दी, फकीरां दी, संतां दी सेवा करता है। जो भी घर विच आउंदा है उन्होंने लंगर छकाउंदा है। बड़े प्रेम दे नाल भाई आदम सेवा भी करता है। सेवा करत रहो चिर काला, संतत की अबेलाख बेसाला। बड़े लम्मे समय तई भाई आदम सेवा करता रहा, ते उस दे मन दे अंदर संतान दी बड़ी ही अभिलाषा है। कहते प्राप्त भई सुख नाही, चिंता चितवत बहु चित माही। ओ उस नूं कित्थों भी प्राप्त ना हुई, क्योंकि मनुख असल ते जदों परेशान होए ना, वो फिर चारे कुंडा तकदा हुंदा है। जिथे उन्होंने कोई कह दे इत्थे दाल चढ़ा दे, उत्थे दाल, जैसे भी उन्होंने कर्म कोई कहेगा। क्योंकि या तो मनुख अपने तौर पर इन्ना बुद्धिमान होए, उन्होंने पता ही होए भी कर्म किहड़े करिए तो की मिल जाए, या तो इन्ना पता होए नहीं, फिर जिवें उन्होंने कोई गाइड कर देगा उवें ही वो चल पैंदा है। जिथे उन्होंने कहेगा उत्थे चला जा, उत्थे चला गया, उन्होंने किहड़ा पता है, अज्ञानी है ना। दुनिया दे विच जो पखंड का बोलबाला चलता है वो अज्ञान दे करके ही चलता है। जे मनुखा नूं ज्ञान ही हो गया फिर पखंड रहेगा ही नहीं। हजे समझ नहीं किहड़े कर्म दे विचों की फायदा मिलना है ते किहड़े कर्म च की नुकसान होना है। तां करके मनुख नूं अपनी जिंदगी च बड़ियां चीज़ां मिलदियां ही नहीं, ते बड़ियां चीज़ां आईयां वाईयां उत्तों खोईयां भी जांदियां ने। बाणी ये कहती है मत थोड़ी सेव गवाई है। कई बारी मनुख के कर्म तो बड़े चंगे हुंदे ने, पर ऐसा हो जाता है उहदे किसी एक ऐसे कर्म दे नाल उहदी सारी सेवा ही खराब हो जाती है। ऐसा हुंदा है। उहदे विच ते महाराज ने क्या है, जे मनुख अपनी जिंदगी च खूह भी लवा दे ना, तो 68 तीर्थां दा इशनान कर ले, पर जे किसी एक व्यक्ति की निंदा कर दे, ये सारे के सारे कर्म उदों ही खराब हो जाते हैं। कमाल की गल तो हुण इन्ना किनू पता है भी मैं जो गल कह रहा ये निंदा तो नहीं किसी की। एक बारी कीती गई निंदा लखां सालां दे पुन्न ते फलां नूं तबाह कर दिंदी है इक्को बार दी। ताई सतगुरु जी महाराज ने तो बड़ी सख्त हदायत की है, निंदा भली किसे दी नहीं। तो इन्हां नूं करदा कौन है निंदा नूं? वो लोग करते ने
ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਅਕਸਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਫਲ ਕਿੱਡਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਫਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਆ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਲ ਉੱਡੀ। ਇੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੱਪ ਡਿੱਗਿਆ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇਹ ਨਿਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ? ਪਤਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸੋਈਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਰਸੋਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿ ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਇੱਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਲ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਤੇ ਪਰਾਏ ਵਸ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਡਿੱਗਾ। ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਸਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਇਹ ਉਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਨਾਵੇਰ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਈ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ? ਕਹਿੰਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਘਰ ਪਤਾ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ, ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰੋਂ ਕੰਨੋਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਾ। ਨਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਾ ਵਰਗਾ ਕਰਮ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਹੀ ਖੋ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇੜਾ ਗਰਕਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਸ ਸਮਝਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 90% ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 90% ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ।
ਵਿੱਚੋਂ 90% मैं घट कह दिता, जे 97-98 भी कह देवांगा तो कोई वड्डी गल नहीं। कारण की है? गुरु कोई नहीं, समझाउण वाला कोई नहीं भी की करना है की नहीं करना। पहली गल तो समझाउण वाला कोई नहीं, फिर समझण वाला कोई नहीं। जे किते कोई समझाउण वाला है फिर अगे समझण वाला कोई नहीं। इस करके साध संगत इन्हां बीमारियां दा, इन्हां दुखां दा कोई कारण है, तो कारण सतगुरु जी महाराज ने लिखिया है। सतगुरु जी महाराज हुण कहिंदे हन, जिहड़ा भाई भगतू है वो अपनी जिंदगी दे विच परेशान ही तुरिया फिरदा है। क्यों? इच्छा तो है कुछ मिल जाए, बड़ियां थावां ते जांदा है संतां कोल, पर उस नूं प्राप्त कुछ भी नहीं हुंदा है। को एक मिलियो सिख जब गुर को, ते सो कहो मनोरथ उर को। हुण जदों दे पुन्न फल जाग गए ना, उन्होंने एक सिख मिल पिया, क्योंकि सीधे मार्ग पाउण वाला मिलदा ही उदों है जदों कर्म बन जाण, नहीं उदों तो ही उही मिलदे रहिंदे ने जिन्हां ने काम विगाड़ना है। जदों तो ही कर्म माड़े हुंदे ने ना, मिलदे ही उदों तो ही उही ने जिहड़े नूं तोड़दे ने परमात्मा कोलों। बाणी दे विच महाराज ने कहा है, चंगे भागां दी निशानी की है? कोई इनू ऐसा मिल जाए जिहड़ा कि भाई सत संगत करया कर, रब दा नां लिया कर। जिदन ऐसा मिल गया उदन हाथ जोड़ दिओ भी चंगे कर्म हो गए ने। बाणी दे विच महाराज ने कहा, तरस पिया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। जिस दिन परमात्मा का तरस पिया, तरस पैण दे नाल किरपा की हुई। आपां कहने भी किरपा है बड़ी मेरे ते, किरपा की हुई? किरपा हुई कोई सीधे मार्ग ते पाउण वाला मिल जाता है। नीके कीने अनेक उपाय, प्राप्त पुत्र न मुझ किस थाए। वो कहंदा भाई उपा मैं बड़े कीते ने, बड़ियां थावां ते गया हाँ, पर किते भी मैनू पुत्र दी प्राप्ति नहीं हुई है। सुन के सिख कीन उपदेश, मानो मेरो कहो अशेष। सिख फिर चंगी तरह उहदी गल सुनी, सुन के कहंदा भाई होर ते कोई इलाज नहीं, मैं तेनू एक चंगी गल दसनी चाहुंदा हाँ। श्री नानक भे जग अवतार, निरंकार के बने आकार। वो कहंदा भाई मैनू होरां दा ते पता नहीं, सारियां दे आपो अपने मत ने, किसी दी किते शरधा है किसी दी किते है, पर मैं जिन्ना क जानिया है भी गुरु नानक साहब दी गुरता गद्दी है वो संपूर्ण है। उस ते इस समय गुरु अर्जन साहब जी महाराज गुरता गद्दी ते बैठे हुए हैं। तिन पीछे गुर अंगद भयो, अमरदास पुन तिस फल थियो। उन्हां दे गुरु नानक साहब जी तो पिछों गद्दी ते बैठे ने गुरु अंगद साहब जी, फिर कहंदा उन्हां तो बाद गुरु अमरदास जी गुरता गद्दी ते बैठे हैं। तीनों पात सहाते पाछे, चतुरथ गुरु भए अभयाचे। पहला ते तीन पातशाह हुए, फिर कहना चौथिया तिन्ना तो पिछों गुरु रामदास जी गुरता गद्दी ते बैठ गए सन। सतगुर रामदास जिन नाम, पूरन करहै सपूरन काम। फिर गुरु रामदास जी महाराज बैठे हो कैसे ने? कहते जो सारे ही काम संपूर्ण कर देंदे हन। कर सेवा तिन की अब जाए, पुत्र कामना तह ते पाए। जे तेनू पुत्र दी कामना है, जिहड़ी तेरे अंदर इच्छा है, क्योंकि इच्छावां सारियां विच ने ते सारियां दी परमात्मा ही पूरी करने वाला है, मनुख नहीं पूरी कर सकते किसी दी। बाणी दे विच महाराज ने यह कहा भी है, इच्छावां सारियां दे अंदर ने, भावें कोई रोड ते बैठा है भावें कोई करोड़ां ते बैठा है। ये मत कदी जानना जिहड़ा करोड़ां अरबां ते पहुँच गया है उसकी इच्छा खत्म हो गई है, नहीं। इच्छा हरेक दे अंदर ही बनी रहिंदी है। इच्छा केड़ी है ये किसी नूं नहीं पता, सारियां विच ही इच्छावां ने।
ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥਾਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਵੇਖ ਲੇਗਾ, ਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਲੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਇਵੇਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੋਤਲ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਠੰਡਾ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਦੂਰੋਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ 'ਚ ਹੈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਵਰੂਪ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਕਹੇ ਭਾਈ ਇਹ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਰਨੈਲ ਹੈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਲਵਾਂ, ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਪੀਣ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਠੰਡੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੰਮੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਵਸਥਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਦਸ਼ਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ, ਸਮਝ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਮੇਲੇ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਖੁੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਇਹ ਅਸੀਮਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਦਮ ਜਾਟ ਬਾਤ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਕੇ, ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਗੁਣ ਕੈ। ਆਦਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬ੍ਰਿਧ ਹੋ ਗਈ, 45-46 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੈਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਸਕ ਬ੍ਰਿਖ ਕੇ ਫਲ ਹੋਏ ਕੈਸੇ, ਸੰਸੈ ਹੋਤ ਵਿਚਾਰਤ ਐਸੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵ੍ਰਿਖ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਉਮਰ ਉਹਦੀ 50-60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਿਤਵਤ ਚਿੰਤ ਪੁਨੈ ਚਿਤ ਖਾਨੀ, ਜੇ ਕਰਹੁ ਗੁਰ
ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਮਨ ਵੀ ਕੈਸਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੇਖਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਕਿਤੇ ਸੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈ ਸੁੱਕਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਮਨ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਵੇਂ ਮਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਗੱਲ ਛਿੜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ 100 ਰੁਪਈਏ ਪਏ ਹੋਣ ਨਾ ਰਾਹ 'ਚ, ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਨ ਕਹੇਗਾ ਚੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਭਈ ਮੈਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੋਏ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਅਬ ਮੇਰੇ, ਪਾਵੋ ਗਤ ਪਰਲੋਕ ਅਛੇਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰਲੋਕ ਤੇ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਛੱਡੋ ਪੱਲੇ ਗੱਲ, ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਤੀ ਸੋਚ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਕਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਤੇ ਸੁਧਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਮ ਮਨ ਠਾਨ ਸੰਗ ਲੈ ਤਾਰਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੇਤ ਪਧਾਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਵੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੁਰਨੇ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਰਮ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹਦੀ ਕਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਵੇਖ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਉਦਣ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਜਿਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਜੀ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਪਚਣ ਪਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਕਿੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਪੰਪਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾੜ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਸ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਖੂਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਪਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਨਬਿਲਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਸਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰੋਕ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਨੱਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹ।
जे साह लैंदा है रात को कौन लैंदा जो सो जाता है? साह तो अपने आप ही जो सुते हैं उदों तो पता ही नहीं शरीर कित्थे आ तो असीं कित्थे आ। मनुख तो सुपने में अमरीका पहुंचा हुंदा है, शरीर इंडिया च पिया हुंदा है। फिर शरीर का सिस्टम है जिहड़ा अपने आप चलता है। इवें जदों मनुख परमात्मा के ऐसे रंगां ते कोतकां नूं वेखदा है, अचरजता विच चला जाता है, अपने आप को सोचता है मना तू कुछ नहीं, तेरा तो बस हंकार ही है, करन कराउण वाला ते परमात्मा अपने आप ही है। करी दूर ते बंधन जाए, संगत दिखै रहो पर थाए। भाई भगतू के मन च विचार आया तो अपनी घर दी नूं लैके तुर पिया महाराज के कोल, कहना चल के सेवा करिए। दूर तो वेख्या सतगुरु महाराज का द्वारा, दूर तो ही नमस्कारां करदा आउंदा है। काष्ट सुसक भार दोए आने, एक तो राखे अपन ठिकाने। फिर उन्हें सेवा की कीती, जंगल विच जांदा सी लकड़ां ढोण लई। लकड़ां वढ़दा है, एक ते लिया के लकड़ां दी पंड जिथे आप रहिंदा है उत्थे रख लैंदा है। देग गुरु की होवत जहेवा, दूसर भार देत भांत हेवा। दो पंडां लैके आउंदा है लकड़ां दियां, एक पंड ते रख दिंदा है जिथे आप रहिंदा है, दूजी पंड है जिहड़ी वो गुरु साहब दे लंगरां विच पहुंचा दिंदा है। अपन पास ते करत आहार, इस प्रकार गुरु की करतार। दूजी गल एक होर करदा है, जिहड़ा लंगर प्रशादा है वो आप ही पकाउंदा है ते आप ही छकदा है, गुरु दे लंगर चों नहीं लंगर छकदा। इस दा बड़ी वारी सवाल भी उठदा है भी जिहड़ा प्रशादा है वो तो घर भी गुरु दा है ते गुरुद्वारे भी गुरु दा है, जिथे भंडारा होए उत्थे भी गुरु दा है, उत्थे भी रब दा है। ये सवाल उठदा है भी फिर गुरु घरों नहीं छकना चाहिए। साध संगत इत्थे दो सवाल ने। वैसे ये सवाल किसी ने महात्मा बुद्ध तो ही पूछा सी, वो गल भी मैं नाल नाल आप जी नूं दसांगा। एक तो गल ये है भी जिहड़ा असीं इत्थों छक रहे हैं, इहदे नाल साडा पुरुषार्थ नहीं जुड़िया होया, उद्यम नहीं साडा है इहदे विच। उद्यम किसे दा है? हुण जिस मनुख ने दिता है उन्होंने भी तो कोई ना कोई लाभ मिलना ही है कितों ना कितों। उद्यम अपना नहीं है। जदों गुरु साहब महाराज ने ये आरंभता की ना भी पहला पंगत ते फिर संगत, उदों इहदा एक कारण सी। कारण कि पहला लोग एक पंक्ति च बह के लंगर नहीं सी छकदे। जिहड़ा ब्राह्मण हुंदा सी वो अपनी कार कढ लैंदा सी। पहला विद्वान जिहड़े पुरुष हुंदे सी, किसी जात गोष्ठ की गल नहीं, उन्हें अपनी कार कढ लैनी, कार कढ के विच आप बह जाना, तो जे किसी ने कोल लंघना भी तो उन्हें कह देना तू मेरा चौंका ही भिट दिता, उन्हें कह देना तू चौंका ही खराब कर दिता, क्यों मैं तो रोटी खानी ही नहीं है। इत्थों तो ही गल आई, लकड़ा भी धो के बालन लग पे, इत्थों तो ही गल आ गई, इन्नी सुचमता वाल चल पे। बाणी दे विच फिर मार साहब ने कहा सुचम तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, जेते दाने अन्न के जियां बाज ना कोए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी जी मार रहे हो, सुचमता कित्थों रह गई। इस करके गल तो इत्थों तो ही चल रही सी। हुण मैं आप जी सामने गल रखा महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध किसी के घर रोटी खाण नहीं चला गया, चले गए महात्मा बुद्ध जी। जिमींदार अगों रोटी देण लई आया, उन्होंने सवाल पूछता है महात्मा बुद्ध इस रोटी ते तेरा हक किवें है कि जिन्ना कमार घाल कमाई की तो मैं की है, तुहाडा ते इत्ते हक ही नहीं। महात्मा बुद्ध कहना नहीं मैं भी कमाई की है। कहते कि कहते मेरा जिहड़ा मन रूपी खेत है मैं इनू वाया है, इस करके हे किसान तू ये चिंता ना कर, तेनू कुछ मिलेगा नहीं, मेरी कमाई चो तेनू हिस्सा जरूर मिलेगा। इवें मनुख की कमाई विचों जदों किसी का मनुख खांदा है ਇਹਦੀ कमाई घटनी शुरू हो जाती है। इस करके याद रखना पहला मनुख थोड़ा थोड़ा किसी का हक खाए ना, पहला पहला पता की विचार होंगे ना, चलो कोई गल नहीं माड़ा मोटा चल ही जाता है, पहला थोड़ी बहुती रिश्वत लेगा कोई गल नहीं माड़ा मोटा चल ही जाता है, थोड़ा बहुता कमाए कोई नहीं एडे वड्डी चीज़ ते चल ही जाता है थोड़ा बहुता।
फिर वो जोड़ा थोड़ा बहुता है ना इड्डा इनू खराब कर देगा, ये मन के विचार इड्डे भैड़े कर देगा, हौली हौली वो वड्डा हुंदा जांदा है। फिर जो किसी का धन घर में आना शुरू हो गया, पहली गल तो घर में लोग आपसी डिफरेंसिस पैदा शुरू हो जाएंगे। हर एक घर दे विच ये बीमारी है, डिफरेंसिस का मतलब है आपसी विचारों का मिलन नहीं है। कारण की है? क्योंकि खा खा के दूजे की घाल कमाई तो आपसी झगड़ा तो फिर होना ही है। फिर जो आपसी झगड़ा रहेगा बीमारी शुरू हो जाएगी मानसिक, फिर वो मानसिक बीमारी लैके आएगी शारीरिक बीमारियां, तां करके हर थां ते बीमारी है, हर थां ते। ये बड़ी डूंगी गल जुड़ी हुई है साध संगत, कोई छोटी गल नहीं है। जदों असीं विचारते हाँ ना ब्रह्मंड नूं ते बड़ा डूंगा जाता है गुरबाणी का आयाम। इस करके जो साहिब की बाणी विचारीए, बाणी ने तो क्या है, एकाग्र होकर विचारी, कदी हासे ठट्ठियां च नहीं गुरबाणी विचारी जानी। किते जो गुरबाणी नूं विचारना है बड़ा गंभीर होना पैंदा है। और मैं बड़ी बारी क्या, उत्तों उत्तों धार्मिक होना तो 15 मिनटां का खेल है। असल च गुरु नानक का सिख बन जाना तो बाबा लहणा जी जिवें गुरु अंगद साहब जिवें 10-10 साल लग जाते हैं। साध संगत अपना आप गवाउणा पैंदा है, तां जाके ये दात प्राप्त हुंदी है। कष्ट मास तह रहत बिताए, सेव है सतगुर हित चित लाए। 6 महीने हो गए भाई आदम नूं लगातार ही गुरु घर सेवा करता रहता है, भावना नाल सेवा करता है। एक समय गुर वहर सिधाए, केतक दयोस बीते पुन आए। एक समा ऐसा आया गुरु साहब बाहर गए हुए सन ते कई दिन बीतण तो बाद गुरु साहब जी वापस आ गए हैं। तभी हतो सीत को काल, और बरखा भई कहाँ विसाल। मौसम ऐसा बन गया भी जो गुरु जी आए ना उदों ठंड का समा सी, उत्तों बारिश भी बड़ी ज़्यादा पै गई, ठंड होर भी वध गई है। संगत गुर के संग तब होती, बहुत तह आए। उत्थे गुरु साहब जी दे कोल बड़ी ज़्यादा संगत बाहरों इकट्ठी होके आई हुई सी। पयो सीत सब हन को, सिख मिले समुदाय। बड़ी ज़्यादा जिहड़ी संगत है वो मिली ते गुरु साहब जी नूं इकट्ठी होके मिली है। आदम जाट तबे कट कसकै, ईंधन अधिक हुतो टिक जिसकै। हुण जिहड़ा आदम है उन्हें ये सोच लिया, उन्हें कमर कस लई, जिन्नियां भी लकड़ां उहदे कोल सुखियां पईयां होईयां सन। एक एक भार सकेलियो जोए, संगत बिखै देत पास होए। एक एक लकड़ी इकट्ठी करके सारियां इकट्ठियां करके उत्थे लै चलिया जिथे संगत बैठी हुई सी। लगे अंगीठे सबके डेरे, मिटियो सीत भा अनंद कनेरे। सारियां दे डेरियां विच अंगीठियां लग गईयां, ठंड बड़ी सी, सारी संगत दा पाला दूर हो गया है। ऊंचे थल होए कर तिस बारी, गुर ने संगत सकल निहारी। सतगुरु जी महाराज उत्ते थां ते खड़े सन, उत्तों ना वेख्या भी सारी जिहड़ी संगत है वो बड़ा ही आनंद प्राप्त कर रही है। डेरे सबन अंगीठे लागे, बड़ो प्रकाश हुतासन जागे। सारियां दे डेरियां ते बड़े वड्डे वड्डे अंगीठे लगे हुए सी, बड़ा प्रकाश उन्हां दे डेरियां चों हो रहा सी। हृदय विचार करत गुर ऐसे, ईंधन इतो मिलियो इन कैसे। सतगुरु जी महाराज सोचन लगे भी भाई इन्ना ईंधन आया कित्थों, इन्ना लकड़ां आईयां कित्थों। एक होर साध संगत मैं विच बेनती कर दियां, जिहड़ा मनुख दे अंदर ये विचार पैदा हुंदा है ना भी मैं सेवा करां, संगत की सेवा करां, गुरसिखां दी गुरमुखां दी सेवा करां, ये विचार भी मनुख दे अंदर बड़े शुभ कर्मां करके पैदा हुंदा।
ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਦਾਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਵੇਕ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਝੋਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲਈਏ। ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਸਮੀਪ ਇਹਾਂ ਕਿਸ ਥਾਨ, ਕਿਸਨੇ ਦੀਨਸ ਇਨਕੋ ਆਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੱਕੜਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਭਾ ਜਪ ਹੋਈ, ਦੇਖਣ ਦਰਸ ਆਏ ਸਭ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਸਭਾ ਲੱਗੀ, ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਭ ਸੰਗ, ਬੂਝਿਓ ਇੰਗਣ ਕੇਰ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੱਸੋ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਤ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਕਹਿਓ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕੋਏ, ਦੇਤ ਫਿਰਿਓ ਡੇਰਨ ਮਹਿ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇੰਧਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਤੋ ਰਸੋਈਆ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਨ ਪੀ ਕਰੀ ਤਬਹਿ ਅਰਦਾਸ। ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਈ ਜੁੜ ਗਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸੋਈਆ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਵਿਖੈ ਇੱਕ ਭਾਰ ਵਿਸਾਲ, ਦੇਤ ਰਹਿਓ ਨਿਤ ਕੇਤਕ ਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਜੰਮੀ ਸਭ ਕਛ ਜਾਨੀ, ਤਉ ਕਹੇ ਪਰ ਕਾਲ ਪਛਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਵਿਦ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਮੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਘਾਲਣਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇੱਜ਼ਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬਲ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਉਹ ਬਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭਲਵਾਨੀ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਭਲਵਾਨ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਬਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ?
इवें मनुख दे कोल जदों माया हुंदी है उदों उहदी इज्जत है। जिदन माया चली जाती है बाणी कहती जाको मुश्किल अत बनै ढोई कोई ना दे। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਹਾਵਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਤੀਨ ਨਾਮ ਪਰਸੂ ਪਰਸਾ ਪਰਸਰਾਮ। ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਸੂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਜੇ ਉਹ SP ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ? ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਇੱਜ਼ਤ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ ਪਰਸਾ, ਤੀਜਾ ਹੁਣ ਪਰਸਰਾਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਬੁਲਾਉਣੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਰਸੂ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਦਿਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਹਿਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਖ ਦਾਨੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਿਅਨ ਮੈਂ ਤਬਹਿ ਬਖਾਨੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਖੋਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੋ ਜਾਵੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਘਾਲੀ ਘਾਲ ਸੋ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਾਓ ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਤਿਸ ਕੇਰਾ, ਸੋ ਪੂਰਨ ਕਰ ਹੈ ਬਿਨ ਬੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਸੁਨਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤਿਸ ਥਾਨ ਕੋ, ਖੋਜੋ ਜਹਾਂ ਰਹੰਤ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਸਿੱਖ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਲੈ ਗਮਨੇ ਤਤਕਾਲ ਹੀ, ਸੰਗ ਚੱਲਿਓ ਹੁਲ ਸੰਤ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਾਏ ਕਰੀ ਬੰਧਨ ਕਰ ਜੋਰ, ਠਾਂਡੋ ਭਇਓ ਬਦਨ ਕੀ ਔਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ, ਕੌਣ ਮਨੋਰਥ ਤੈ ਉਰ ਧਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਕਾਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਏ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਘਾਲ ਪਰੀ ਸਭ ਥਾਏ, ਮੰਗ ਲਿਓ ਬਰਸੋ ਅਬ ਪਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਘਾਲਣਾ ਥਾਂ ਪੈ ਗਈ,
ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। आदम जाट बाप सुन गुर को, कह नह सकै मनोरथ उर को। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਵਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਕਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁ ਬ੍ਰਿਧ ਕਹਾਂ ਸੁਤ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੰਗਤ ਭਾ ਨਹਿ ਸੋਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੰਨਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਨਿਓ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਵਾਕ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਵਾਕ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਤਾ ਬਹੁਰ ਭਾਰਿਆ ਮੇਰੀ, ਉਚਤ ਨ ਕਹਿਨ ਬਾਤ ਸੁਤ ਕੇਰੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਜੀਜਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂ। ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਬੁੱਢੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਕੈ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ, ਏ ਗੁਰ ਨਿਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਦਾਨਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਹੇ ਗੁਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰਨਾ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਕੋ ਅਬਿਲਾਖਾ, ਐਸੋ ਜਬ ਆਦਮ ਨੇ ਭਾਖਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਭੁੱਖਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਮੜੀ ਦੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੇਖੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੇਖੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਚਿੱਤਾਪਨ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਮਨ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਧ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਧਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਧ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਮੁੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅੰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਲੋ ਪਰਲੋਕ ਤੇ ਸਬਰ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚ ਲਏਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਮਨੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਉਹ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਲਏਗਾ ਨਾ ਮਨੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦਿਲੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਚਵੀਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ